हाँ जी, देख रहे हो विजन पंजाब टीवी, देखते रहो, देखने वाला चैनल है। तो मैं दीपक शर्मा चनार्थल एक बार फिर लैके हाज़र हाँ खबरों की खबर। लो जी, राहुल नूं पंजाब तो दिल्ली गया भी किन्ने दिन बीत गए, पर उहदियां वो गद्दे वालियां सीटां वाली खबर अजे भी चर्चा च सोशल मीडिया के उत्ते। राहुल गांधी दी ते नाल उहदे जिहड़ा कमेडियन है मिस्टर बीन, ਉਹਦੀਆਂ तस्वीरां जोड़ के खूब सोशल मीडिया ते चल रही हैं कि उन्हें भी कार दे उत्ते सोफा रख लिया सी ते इधर कहते राहुल गांधी ने भी लो जी सोफे वाली सीट जां कार वाली सीट ट्रैक्टर ते रख ली। सो जोड़ के खूब मजाक चल रहा इसका। तो इस मसले के उत्ते राहुल गांधी जवाब भी देंदे ने, जो उन्होंने पता लगता कि सोशल मीडिया ते मेरे ट्रैक्टर ते वो सीट लाउण दा सोफा लाउण दा खूब मजाक उड़ रहा। तां मैं कहा कि इन्ने दिन हो गए गया नूं अजे भी वो काम जारी आ। तो वह जवाब भी देंदे राहुल गांधी, कहते कि मोदी दे लग्जरी जिहड़ा प्लेन आ उहदे बारे कोई गल नहीं करता, मेरे ट्रैक्टर ते लगी कुर्सी की भी कहते गल होण लगी। बिल्कुल जी, वो कहते कि लोगों नूं 8,000 करोड़ रुपए च खरीदे गए प्रधानमंत्री दे नवे लग्जरी जहाज़ दे विच सिर्फ एक गद्दी नहीं बल्कि कहते कई शानदार बैड भी ने। कहते मैं तो ट्रैक्टर ते एक गद्दी वाली सीट लाई आ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों के टैक्स वाले पैसे चों कहते 8,000 करोड़ रुपए का अपने लिए परसनल निजी तौर पर एक लग्जरी जहाज़ खरीदिया। तो कहते वो जहाज़ के विच कल्ला इक्को गद्दा नहीं लग्या हो जां इक्को गद्दे वाली सीट नहीं लगी भी, बल्कि वो बैड तक लगे हुए हैं। कहते मीडिया भाजपा नूं सवाल कदे नहीं पुछदा। हैरानी है कि कोई भी बोइंग 777 दे खरीदण दे उत्ते खर्चे की राशि बारे क्यों हिसाब नहीं पुछदा, तो मेरे ट्रैक्टर के उत्ते एक सीट लाउण ते भी कहते सवाल हुंदे ने। असल 'च स्मृति ईरानी ने भी एक तंज कसिया सी, क्योंकि उस भाई वो तो जित्ती भी आ राहुल गांधी तो उस हल्के तो संसद मैंबर है, सो वह तंज भी सीगा। कहते VIP किसान आ, ट्रैक्टर ते भी गद्दे वाली सीट ला के चलदा। सो उस तो बाद फिर राहुल गांधी ने जवाब भी दिता, कहना मेरे तो सवाल पुछदे हो, कदे प्रधानमंत्री ने पूछा कि 8,000 करोड़ रुपए वाला जिहड़ा जहाज़ खरीदिया वो च गद्दे छड्डो च तां बैड भी लग पे ने। इस तरह फिर एक जवाब होर भी आया, जिहड़ी अटल वाली टनल आ जिहड़ी उत्थों जदों प्रधानमंत्री बाहर आउंदे ने तां वो कहंदे कि हत्थ लाउंदे दिखदे ने। नरेंद्र मोदी लगातार अपनी जीप के उत्ते खड़े अटल टनल के विचों बाहर आउंदिआं हत्थ लाउंदे दिखदे ने, ते पर सामने कोई भी नहीं हुंदा, जनता हुंदी हो नहीं। तो कहंदे कि इन्नी आदत आ कहंदे नरेंद्र मोदी नूं कि कैमरा देख के वो अपने आप एक्शन मोड च आ जांदे ने कि सामने कैमरा सी तां कैमरे नूं हत्थ लाउंदे रहे इस ढंग नाल कि लो जी लोकां तक मेरी फोटो जानी है, तो ऐं लगे जिवें लोकां नूं हत्थ ला रहे। सो उस गल ते भी राहुल गांधी ने तंज कसिया कि हत्थ लाउणे बंद करो, लोकां दी समस्यावां दे जवाब देने शुरू करो। सो अजिहा जवाब जिहड़ा जनता भालदी आ, जिहड़ा पंजाब भालदा है, किसानी मसले ते जिहड़ी समस्या खड़ी आ, मैं देख रहा सी कि पंजाब दीआं पंजाबी अखबारां लगातार इस मसले ते आर्टिकल, लगातार इस मसले ते लेख, लगातार इस मसले ते संपादकियां, चाहे वो अजीत होवे, चाहे वो पंजाबी जागरण होवे, चाहे वो पंजाबी ट्रिब्यून होवे, चाहे स्पोक्समैन होवे जां होर सारियां खेतरी अखबारां साडियां लगातार किसान अंदोलन दे विच किसानां दे नाल खड़ियां नज़र आ रहीआं। फिर मैं कुछ राष्ट्रीय अखबारां भी फरोल रहा सी, हिंदी अंग्रेजी दीआं अखबारां, कि उन्हां दी स्थिति की है। सो उन्हां चों एक मैनूं संपादकी मिलिया, एक अखबार दे नैशनल एडिटर का लिखिया संपादकी वर्गा लेख फीचर वर्गा छोटा जिहा कॉलम रूप दे विच मिलिया, तो मैं तुहाडे तक लैके आया। बेशक वो नैशनल अखबार का सी, मैं उन्होंने पंजाबी तुहाडे सामने रखने की कोशिश करदा। तो उन्हां दी राय, इहदा मतलब देश भर दे विच मैं तां ही करांगे साडे तक देश दे होर सूबिਆਂ 'ਚ चल रहे किसान अंदोलन दीआं खबरां नहीं अपड़दियां, तो उत्थे तक हो सकता साडे अंदोलन दीआं खबरां पंजाब दे विच जो चल रहा, रेलां रोकियां गईयां, प्रदर्शन हो रहे हैं, थां थां धरने लग रहे हैं, उहदियां खबरां शायद ना जा रही होण। पर यह मतलब सारे पासे अग बराबर है, सारे देश का किसान सोच रहा कि केंद्र के खेती बिलों ने साडे नाल धोखा किया है, देश नाल धोखा किया है, क्योंकि ये खेती बिल कल्ले किसान विरोधी नहीं, पंजाब विरोधी, देश विरोधी, समाज विरोधी भी नज़र आ रहे हैं खेती माहिरां नूं। सो उन्हां दी जिहड़ी ये राय है कि समाज विरोधी भी ने, हरेक दी रसोई ते हरेक दे चुल्हे ते ने मार करनी है। मैं उस हिसाब नाल जदों राष्ट्रीय अखबारां दे पन्ने फरोले तो उन्हां चों एक संपादकी एक नैशनल एडिटर दी, जिहड़ा नैशनल एडिटर है नवनीत, उन्हां दी एक संपादकी वर्गा लेख खूब तुहाडे सामने रखण लग्या। वो कहंदे कि पूरा देश एक मंडी है, तो हुण मोटियां धांधलियां होणगीਆਂ, हुण मोटे घटाले होणगे। जदों पूरे देश नूं मंडी बनाता तो मोटे घटाले होने ने। वो लिखदे ने, पता नहीं किहड़ी धुन विच रहिंदी है साडी सरकार, हुण खेती ते उसदी उपज दे निजीकरण ते उतारू है, मंडियां विकण नूं हन, सुणन वाला कोई नहीं। कुल मिला के इस केंद्र सरकार नूं राजनीति दे सिवाय कुछ नहीं आउंदा। असल विच केंद्र विच बैठी जिस सरकार नूं सूबिਆਂ विच सरकारां बनाउणा, डेगणा इहदा शौक पै जावे
ਛੋਟੇ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਮਾਮ ਤੋੜ ਫੋੜ ਦੀ ਊਰਜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ MLA ਖਰੀਦਣੇ, MLA ਵੇਚਣੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਡੇਗਣੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਮ ਲੋਕ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿਕਰੀ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ AC ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, AC ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠੇ ਤਮਾਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇ ਉੱਥੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ, ਉਹ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਡੀ ਬਣਾਤਾ ਅਸੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਵੇਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾ ਭਾਅ ਮਿਲੇ ਉੱਥੇ ਵੇਚੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਅਸਲ ਦਿੱਕਤ ਕੀ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸ਼ੰਕਾ ਵੱਡੀ ਖੜੀ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੇਚੋ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਘੱਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮੰਡੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕੌਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਫਸਲ ਵੇਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਸਲ ਚੱਕਣੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕੀ ਸਸਤੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਨਗੇ ਕੋਟਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦੌਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਛੋਟੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆੜਤੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੜਬੜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਘਟਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਬਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਛੋਟੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੋਟੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੋਟੇ ਘਟਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹਰ ਖਰੀਦ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਕਿ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਅਣਜਾਣ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਫਸਲ ਲਾਈਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਵਰੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ ਵੱਧ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਵੇ ਚਾਹੇ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਉਪਜ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਲਿਆਓ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਬੀਜ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਬੀਜ ਲਿਆਉਣ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ, ਮੀਂਹ ਨਾ ਪੈਣ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿ ਇਹਦੀ ਉਪਜ ਇੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਲਿਆਓ ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦਰਖਤ ਕੋਈ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਸਲ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਖ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਸਲ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੋਗੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬੁਰਾਈ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਸਮਝੋ। ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ SDM ਜਾਂ ਕਲੈਕਟਰ, ਮਤਲਬ SDM ਜਾਂ DC ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਕਿ SDM DC ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂਦਾ, ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਵੱਝਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਨਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸੁਣਨਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਸਮੱਸਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆ ਕਿ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਸੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ SDM ਜਾਂ DC ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ SDM ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਪੱਖ ਲਵੇਗਾ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣਗੇ। ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਭਾੜਾ ਕੌਣ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਚੱਲ ਕੇ ਜੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਭਾੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਉਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੇ ਦਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸਲ ਵੀ ਖਰੀਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭਾੜਾ ਵੀ ਦੇਵੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਪਰ ਪਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਹੋਊਗਾ ਸਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਵੀ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਭਾਅ ਵੀ ਵੱਧ ਦਊਂਗਾ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦਊਗਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਵਪਾਰੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਖਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚੀ ਫਸਲ ਦੇ ਦਾਮ ਫਿਰ ਘੱਟ ਦਾਮਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਗਿਰਣਗੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਰੁਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਧਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਛੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਘਟਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਘਟਾਲੇ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਦਾੜੀ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਨੇ ਮਾਇਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਪਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ TV। ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ TV ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਖਬਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਲੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਧੋਖਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵੀ, ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਘਰੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਮੱਗਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਘਰੇ ਰਸੋਈ ਪੱਕਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਉਪਜ ਖਰੀਦ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਥੈਲੀਆਂ 'ਚ ਪੈਕ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਖਰੀਦਦਾਰ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਧਾਂਦਲੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਬੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਨ ਲਾ ਕੇ ਵਜਨ ਵੱਧ ਤੋਲ ਲਿਆ ਕੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਤੋਲ ਲਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਆਉਣਗੇ, ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੱਕ ਖੁਸਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਖਰਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਿਮਟਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਨ ਚੱਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸਿਰਫ ਰੋਣਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਆ, ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਾਂਦਲੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿਹਰਾ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫਾ 'ਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਦਾੜੀ ਦੇ ਕੀ ਰਾਜ਼ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖਣਾ ਨਾ ਸੁੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ ਮੈਂ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਣੀ। ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਈ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੇਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕਟਾ ਰਹੇ।
ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮਾਹਰ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕਹਾਣੀ? ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਾਰਚ 22 ਤਰੀਕ ਤੋਂ, ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾ ਲਓ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਲਓ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦਾੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖਾਸੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 2 ਗਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ 6 ਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਚਾਹੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ 6-6 ਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਰਸੋਈਆ ਜਿਹੜਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਇਕੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸੋਈਏ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਸੋਈਆ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਨਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਨਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੂਰੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾੜੀ ਕਟਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈ ਆ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਾਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਦਾੜੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਰ, ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਮਤਲਬ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿੱਦਣ ਕਿਹੜੀ ਟੋਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, 4-4 ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦਾੜੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਕਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਮੁੱਕਦਾ ਮੈਂ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਂਦਾ। ਚਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਾਰਨ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਦਾੜੀ ਵਧੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਆ ਜੂਗੀ, ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਾੜੀ ਕਟਾਊਂਗਾ। ਪਰ ਤੀਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਲੱਗਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਵਾਂਗ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਦਾੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਟਿੱਕੇ ਤੇ ਟੈਗੋਰ ਦੀ ਦਾੜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹਾ ਧਾਰਨ ਕਰਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਨਾਰਸ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ, ਕਲਕੱਤੇ ਜਾਣ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾਣ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਘੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਗਲਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰਵਜ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਚਾਹ ਵੇਚੀ ਸੀ, ਇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਦਾੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੈਗੋਰ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਝਲਕ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੈਗੋਰ ਵਾਂਗ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਟੈਗੋਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਣ ਹੈ, ਜੋ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਾੜੀ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਸੁੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਦਾੜੀ ਕਟਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨੇ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹਰ ਹਿੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਲੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਹ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਧੀ ਦਾੜੀ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੀ ਝਲਕ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਜਾਣਦੀ ਹੋਣੀ, ਜਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਈ ਜਾਣਦਾ ਹੋਣਾ ਭਾਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਖਬਰ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਫਰੋਲਾ ਫਰਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਪਰਤਾਂਗੇ, ਨਵੀਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਰੋਲਾ ਫਰਾਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ TV, ਹਰ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ।